Welcome to Arjuna Government Exams Quiz. Today's current affairs. Let's begin. அர்ஜுனா அரசு தேர்வு வினாடி வினாவிற்கு வரவேற்கிறோம். இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள். தொடங்குவோம். Question 1. Who is the Indian-American astronaut set to embark on an 8-month mission to the International Space Station, ISS, to research microgravity's physiological impacts? மைக்ரோகிராவிட்டியின் உடலியல் தாக்கங்களை ஆய்வு செய்ய சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு ISS 8 மாத பயணத்தை மேற்கொள்ளவிருக்கும் இந்திய-அமெரிக்க விண்வெளி வீரர் யார்? The correct answer is Anil Menon. Indian-American astronaut Anil Menon is scheduled to begin his first space mission, an 8-month stay aboard the International Space Station. சரியான பதில் அனில் மேனன். இந்திய-அமெரிக்க விண்வெளி வீரர் அனில் மேனன் தனது முதல் விண்வெளி பயணத்தை சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் 8 மாதங்கள் தங்குவதற்காக தொடங்கவுள்ளார். Question 2. Which country is mentioned as having engaged in an intense campaign against Iran, though not recently involved in the mysterious strikes? ஈரானுக்கு எதிராக தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் இருப்பினும் சமீபத்திய மர்மமான தாக்குதல்களில் ஈடுபடவில்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நாடு எது? The correct answer is Israel. Israel, under Prime Minister Benjamin Netanyahu, has engaged in an intense campaign against Iran, but has not attacked the Islamic Republic since June. சரியான பதில் இஸ்ரேல். பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவின் கீழ் இஸ்ரேல் ஈரானுக்கு எதிராக தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது, ஆனால் ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு இஸ்லாமிய குடியரசை தாக்கவில்லை. Question 3. What action are Kashmir universities taking that has raised concerns among scholars regarding academic rigor and self-censorship? கல்வித்தரம் மற்றும் சுய தணிக்கை குறித்து அறிஞர்களிடையே கவலைகளை எழுப்பியுள்ள காஷ்மீர் பல்கலைக்கழகங்கள் எடுக்கும் நடவடிக்கை என்ன? The correct answer is culling objectionable books. Kashmir varsities are culling objectionable books, leading to fears of losing academic rigor and increasing self-censorship. சரியான பதில் குரிய புத்தகங்களை நீக்குதல். காஷ்மீர் பல்கலைக்கழகங்கள் ஆபத்தான புத்தகங்களை நீக்கி வருகின்றன, இது கல்வித் தரம் குறைந்து சுய தணிக்கை அதிகரிக்கும் என்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது. Question 4. Which organization met Amit Shah to express concerns over the new FCRA rules, particularly the clause barring proselytization? புதிய FCRA விதிகள், குறிப்பாக மதமாற்றத்தை தடுக்கும் பிரிவு குறித்து கவலைகளை வெளிப்படுத்த அமித் ஷாவை சந்தித்த அமைப்பு எது? The correct answer is Catholic Bishops' Conference of India, CBCI. The Catholic Bishops' Conference of India, CBCI, met Amit Shah to flag concerns over the FCRA bill, especially the new rules barring proselytization. சரியான பதில் இந்திய கத்தோலிக்க ஆயர் பேரவை, CBCI. இந்திய கத்தோலிக்க ஆயர் பேரவை, CBCI, அமித் ஷாவை சந்தித்து FCRA மசோதா, குறிப்பாக மதமாற்றத்தை தடுக்கும் புதிய விதிகள் குறித்து கவலைகளை எழுப்பியது. Question 5. Which political party urged the Prime Minister to prevent the misuse of anti-conversion laws to harass members of the community? மதமாற்ற எதிர்ப்பு சட்டங்களை சமூக உறுப்பினர்களை துன்புறுத்த பயன்படுத்துவதை தடுக்க பிரதமர் தலையிட வேண்டும் என்று எந்த அரசியல் கட்சி வலியுறுத்தியது? The correct answer is Aam Aadmi Party, AAP. AAP MP Sanjay Singh urged the Prime Minister to prevent the misuse of anti-conversion laws amidst attacks on churches. சரியான பதில் ஆம் ஆத்மி கட்சி, ஆப். ஆம் ஆத்மி கட்சி MUP. சஞ்சய் சிங், தேவாலயங்கள் மீதான தாக்குதல்களுக்கு மத்தியில் மதமாற்ற எதிர்ப்புச் சட்டங்களின் துஷ்பிரயோகத்தை தடுக்க பிரதமர் தலையிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
Question 6. According to Knight Frank India, which Indian city led the country in office space transactions and saw a 5% year-on-year growth in home sales in H1 2026? Knight Frank இந்தியாவின் அறிக்கையின்படி 2026 ஆண்டின் முதல் பாதியில் ஏசொன்று இந்தியாவில் அலுவலக இட பரிவர்த்தனைகளில் முன்னணியில் இருந்த மற்றும் வீட்டு விற்பனையில் ஆண்டுக்கு 5% வளர்ச்சியை பதிவு செய்த இந்திய நகரம் எது? The correct answer is Bengaluru. Bengaluru led the country in office space transactions and witnessed a 5% year-on-year growth in home sales in H1 2026. சரியான பதில் பெங்களூரு. 2026 ஆண்டின் முதல் பாதியில் ஏசொன்று பெங்களூரு அலுவலக இட பரிவர்த்தனைகளில் நாட்டில் முன்னிலை வகித்ததுடன் வீட்டு விற்பனையில் ஆண்டுக்கு 5% வளர்ச்சியை பதிவு செய்தது. Question 7. Who stated that there would be no CBI probe into the Ajit Pawar crash before a report from the investigator is submitted? விசாரணையாளரின் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும் வரை அஜித் பவார் விபத்து குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்தப்படாது என்று கூறியவர் யார்? The correct answer is D. Fadnavis. D. Fadnavis urged political leaders and the public to refrain from baseless speculation, stating no CBI probe before the investigators' report. சரியான பதில் தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ். விசாரணையாளரின் அறிக்கை வரும் வரை சிபிஐ விசாரணை இல்லை என்று தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ் அரசியல் தலைவர்களையும் பொதுமக்களையும் ஆதாரமற்ற ஊகங்களை தவிர்க்குமாறு வலியுறுத்தினார். Question 8. Which state government was recently pulled up by the Supreme Court for disturbing delays in criminal trials? குற்றவியல் வழக்குகளின் விசாரணைகளில் தொந்தரவு தரும் தாமதங்களுக்காக உச்ச நீதிமன்றத்தால் சமீபத்தில் கண்டிக்கப்பட்ட மாநில அரசு எது? The correct answer is Maharashtra. The Supreme Court pulled up the Maharashtra government over disturbing delays in criminal trials and directed it to file an affidavit. சரியான பதில் மகாராஷ்டிரா. குற்றவியல் வழக்குகளின் விசாரணைகளில் தொந்தரவு தரும் தாமதங்களுக்காக மகாராஷ்டிரா அரசை உச்சநீதிமன்றம் கண்டனம் செய்ததுடன் ஒரு பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்யுமாறு உத்தரவிட்டது. Question 9. Which political party recently held multiple press conferences to question the government over alleged donation theft at the Ram Mandir? ராமாயண கோயிலில் நன்கொடை திருட்டு நடந்ததாக கூறி அரசை கேள்வி கேட்கும் வகையில் சமீபத்தில் பல பத்திரிகையாளர் சந்திப்புகளை நடத்திய அரசியல் கட்சி எது? The correct answer is Congress. Congress put pressure on the government with multiple press conferences on alleged donation theft at the Ram Mandir. சரியான பதில் காங்கிரஸ். ராமாயண கோயிலில் நன்கொடை திருட்டு நடந்ததாக கூறப்படும் விவகாரம் குறித்து பல பத்திரிகையாளர் சந்திப்புகளை நடத்தி காங்கிரஸ் கட்சி அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தது. Question 10. How many school teachers is the Bihar government planning to dismiss for using fake degrees and forged documents? போலி பட்டங்கள் மற்றும் போலியான ஆவணங்களை பயன்படுத்தியதற்காக பீகார் அரசு எத்தனை பள்ளி ஆசிரியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது? The correct answer is over 3,000. The Bihar government plans to dismiss over 3,000 school teachers for using fake degrees and forged documents. சரியான பதில் 3,000-க்கும் மேற்பட்டோர். போலி பட்டங்கள் மற்றும் போலியான ஆவணங்களை பயன்படுத்தியதற்காக 3,000-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி ஆசிரியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய பீகார் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. Question 11. A parliament panel has recommended changing the bill concerning the removal of PM, CMAs, and ministers after 30 days in jail. What is their primary recommendation regarding the term removal? பிரதமர்,
முதலமைச்சர்கள் மற்றும் அமைச்சர்களை 30 நாட்கள் சிறைவாசத்திற்குப் பிறகு நீக்குவது தொடர்பான மசோதாவில் மாற்றம் செய்ய நாடாளுமன்ற குழு பரிந்துரைத்துள்ளது. நீக்குதல் என்ற சொல் தொடர்பாக அவர்களின் முதன்மை பரிந்துரை என்ன? The correct answer is replacing removal with suspension. The Parliament panel recommended replacing removal with suspension and reworking the arrest-based trigger in the bill. சரியான பதில் நீக்குதல் என்பதை தற்காலிக பணிநீக்கம் என மாற்றுதல். நாடாளுமன்ற குழு மசோதாவில் நீக்குதல் என்பதை தற்காலிக பணிநீக்கம் என்று மாற்றுவதற்கும் கைது அடிப்படையிலான தூண்டுதலை மறுசீரமைப்பதற்கும் பரிந்துரைத்தது. Question 12. How many more bank accounts of the Trinamool Congress have been frozen by the police, involving over 1,000 crore rupees, due to complaints of illegal diversion of funds? சட்டவிரோதமாக நிதி திசைதிருப்பப்பட்டதாக வந்த புகார்களை அடுத்து திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் மேலும் எத்தனை வங்கி கணக்குகள் 1000 ரூபாய் கோடிக்கு மேல் முடக்கப்பட்டுள்ளன? The correct answer is 12. Police have frozen 12 more bank accounts of Trinamool with over 1,000 crore rupees following complaints of illegal diversion of funds. சரியான பதில் 12. சட்டவிரோதமாக நிதி திசைதிருப்பப்பட்டதாக வந்த புகார்களை அடுத்து திரிணாமூல் கட்சியின் மேலும் 12 வங்கி கணக்குகள் 1000 ரூபாய் கோடிக்கு மேல் முடக்கப்பட்டுள்ளன. Question 13. An expert panel has advised against approving the 10,000 crore rupees Sharvathi pumped storage project, citing what primary concern? 10,000 கோடி ரூபாய் ஷராவதி பம்ப் செய்யப்பட்ட சேமிப்பு திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டாம் என்று நிபுணர் குழு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதற்கு முதன்மை காரணமாக எதை குறிப்பிட்டது? The correct answer is irreversible ecological harm. The expert panel advised against the Sharvathi pumped storage project citing irreversible ecological harm and a net loss of 500 megawatts. சரியான பதில் மீள முடியாத சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு. ஷராவதி பம்ப் செய்யப்பட்ட சேமிப்பு திட்டத்திற்கு எதிராக நிபுணர் குழு மீள முடியாத சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மற்றும் 500 மெகாவாட் நிகர இழப்பை காரணம் காட்டி அறிவுறுத்தியது. Question 14. Which Indian state government is proposing action against polygamy and planning to amend the Assam Services, Discipline and Appeal Rules 1964? பலதார மணத்திற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கவும் அஸ்ஸாம் சேவைகள் ஒழுங்கு மற்றும் மேல்முறையீடு விதிகள் 1964 ஐ திருத்தவும் திட்டமிடும் இந்திய மாநில அரசு எது? The correct answer is Assam. The Assam government is proposing action against polygamy and planning to amend the Assam Services, Discipline and Appeal Rules 1964. சரியான பதில் அஸ்ஸாம். அஸ்ஸாம் அரசு பலதார மணத்திற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கவும் அஸ்ஸாம் சேவைகள் ஒழுங்கு மற்றும் மேல்முறையீடு விதிகள் 1964 ஐ திருத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளது. Question 15. From which scheme are benefits given to deceased beneficiaries set to be recovered, amounting to 2.29 crore rupees for 2,224 individuals? இறந்த பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட சலுகைகள் 2224 நபர்களுக்கு 2 ரூபாய் 29 பைசா கோடி என்ற அளவில் எந்த திட்டத்திலிருந்து மீட்கப்படவுள்ளன? The correct answer is Griha Lakshmi scheme. Benefits given to 2,224 deceased Griha Lakshmi beneficiaries, amounting to 2.29 crore rupees, are to be recovered. சரியான பதில் கிரஹ லட்சுமி திட்டம். இறந்த 2224 கிரஹ லட்சுமி பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட 2 ரூபாய் 29 பைசா கோடி சலுகைகள் மீட்கப்படவுள்ளன. Thanks for watching. Subscribe to Arjuna Government Exams Quiz for a new quiz every day.
பார்த்ததற்கு நன்றி. தினமும் ஒரு புதிய வினாடி வினாவிற்கு அர்ஜுனா அரசு தேர்வு வினாடி வினாவை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.